ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਚਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ इस पूरे मामले नूं कैश करने विच रुझ गई ने। वक्-वक् बयान आ रहे हैं राजनीतिक आगूआं दे, किहड़े-किहड़े नेतावां दे किस तरह के बयान आए ने, उस बारे गलबात करांगे। नाल ही नाल गलबात इस ते भी की जाएगी कि ये सिर्फ शुरुआत है जां फिर इस शुरुआत तो बाद वड्डे-वड्डे नाम हुण लाइन दे विच लगदे नज़र आउणगे ते बेअदबी मामले दे विच वड्डे-वड्डे चेहरे भी बेनकाब होणगे। कदों तक होणगे इस बारे भी गलबात करी जाएगी। नाल ही नाल गलबात करांगे पंजाब दी राजनीति दी, क्योंकि पंजाब दी राजनीति हमेशा जोड़ियां दे विच चलदी रही है। किहड़े-किहड़े जोड़े पंजाब दी राजनीति विच फेमस ने ते हुण एक नवां जोड़ा होर पंजाब दी राजनीति विच एक्टिव होण जा रहा है। किहड़ा वो जोड़ा, उस बारे भी गलबात की जाएगी। नाल ही नाल गलबात करांगे प्रधानमंत्री दी, जिन्हां ने कि एक अपने मंत्री नूं बचाउण दे लई, जो कि बड़े बड़े दोषां दे हेठ चार्जशीट थले आ चुके सीगे, उन्हां ते वड्डे इल्ज़ाम सी, उन्हां नूं बचाउण दे चक्कर विच प्रधानमंत्री नूं भी अस्तीफा देना पै गया। आखिर कौन प्रधानमंत्री ने ते किहड़े मंत्री नूं बचाउण दे विच अस्तीफा देना पिया, उस बारे भी गलबात की जाएगी। तो गलबात करने के लिए मेरे नाल जुड़े ने प्रोफैसर मनजीत सिंह अणखी जी। सब तो पहला स्वागत करते हैं। अणखी जी, स्वागत है प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब। सोनकी जी, अज पिंड मलके दे विच जो बेअदबी हुई सी 2015 दे विच, उस दे तहत 3 दोषियों नूं अज जिथे जुर्माना सुनाया गया, नाल ही नाल उन्हां नूं 3-3 साल की सज़ा भी सुना दी है। जेकर बेअदबी की गल करिए तो पहलियां सज़ावां ने जिहड़े बेअदबी मामले दे विच दोषियों नूं दित्ते गए ने, लेकिन इस दे नाल ही नाल पंजाब की राजनीति दे विच एक वखरा उबाल देखण नूं मिलिया, क्योंकि इस पूरे मामले नूं क्रैडिट लैण वास्ते, इस मामले का क्रैडिट लैण वास्ते, इस सजावां का क्रैडिट लैण वास्ते जिथे अकाली दल पब्बां भार होया पिया, उत्थे ही आम आदमी पार्टी भी पिछे नहीं। उस दे वल्लों भी क्रैडिट लैण दे विच अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई ते पूरा का पूरा क्रैडिट आम आदमी पार्टी नूं दिंदे हुए नज़र आए ने हरपाल सिंह चीमा जी। सो किवें देख रहे हो कि सचमुच एक क्रैडिट जो दोहां पार्टियों नूं दिता जाना चाहिए है, कि ये अंत हो चुकिया गा इस पूरे मामले का, कि क्रैडिट के दौरान ये भुल गई पार्टी के शुरुआत है, बड़े चेहरे तो अजे तक सामने नहीं आए, सिर्फ 3 दोषी ने गे, लेकिन लिस्ट बड़ी लंबी है। उन्होंने दोषियों को कदों सज़ा मिलेगी, उस वाल ध्यान क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्रैडिट वाल ही क्यों पार्टियां चल पईयां? किवें देख रहे हो पूरे मामले? लखविंदर जी, अज दे महत्वपूर्ण खबर यो ही है कि बेअदबियां दे दोषियां नूं 3-3 साल की सज़ा ते नाल जुर्माना 50,000 रुपये। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਇਹ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲੇਕੇ ਵਿਖੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ। ਗਰਮਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਕੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵੀਰ ਆ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ किस तरीके दे नाल असीं बेअदबी के दोषियों को फड़ के अंदर करना शुरू कर दिता ते इंसाफ देना शुरू करता लोगों। इहदे नाल ही नाल रघुवीर सिंह खटरे ने भी बकायदा एक टीवी चैनल ते आण के इन्नी गल कही कि अज मेरी आत्मा को शांति मिली आ, दोषी जिहड़े अंदर चले गए ने, ये है वो है, उन्होंने भी स्टेटमेंट जिहड़ी अपनी दी। हुण मान साहब, जिहड़ा प्रश्न ये है तुहाडा कि यह वाकया राजनीति हो रही है, जे राजनीति नहीं कि वाकया इंसाफ मिलिया, तो जे फिर इंसाफ मिलिया तो फिर बुर्ज जवाहर सिंह वाला होईयां घटनावां दे जिहड़े जिम्मेवार दोषी ने वो अजे तक फड़ के क्यों नहीं ठोके गए?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਗਾੜੀ ਜਾਂ ਕੋਟ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ? ਸਰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿ ਮਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਬੁਰਜ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਯਾਦ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਪਾਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਉਸੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ? ਜੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਆਪਣੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏਗੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪਰਸੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ,
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਸੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਵਰਤ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੂਟ ਬੈਠਦੀ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭਾਲਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਹੁਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਛੇੜੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਜੁੜਿਆ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋੜਾ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਵਵਿਆਹੁਤਾ ਪਤਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਲਖਵਿੰਦਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕਹ ਲਓ ਮੇਨ ਤਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਗਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹ, ਕਦੇ ਉਹ, ਕਦੇ ਉਹ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੰਬੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 92 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੜਦੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਹੀ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਬੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਆ, ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਆ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੜ ਸਕਦੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਆ। ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਐਮਪੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪੈਰ ਧਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਪਿਓ ਆ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਵਾਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਅਕਾਲਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪਤਨੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਮਨੋਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਗਾ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਸਨੇ ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ ਪੇਚਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸਹਿਯੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਉੱਥੇ
ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੇਚਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ 48 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ 48 MP ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਮਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਮੱਤੇ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਲੈਂਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਆ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਵੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋਨਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।